मेरे सज्जनों, बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्ताना दा लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सज्जनों, साडी अज दी दास्तान दा नाम है लालच दा अन्ना। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने लाहौर तो एहसान अली रक्शेवाला, चीचा वतनी तो मुहम्मद अकबर रहमानी ते बाबा मोहम्मद शफी रहमानी, शेखुपुरा तो बाबा बूटा रहमानी, मुहम्मद हनीफ खान, मुहम्मद शफी खान, सियालकोट तो सरफराज अहमद जट, जंड अटक तो अजहर अवान, लोधरा तो मुहम्मद तारक, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, हरियाणा इंडिया तो राजू सिंह अंबाला, अवतार सिंह संधू, सुभाष कंबोज फाजिलका, इटली तो जफर बबली भट्टी, गुरताज सिंह मान, अमृतसर इंडिया तो गुरप्रीत सिंह, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, सादोकी तो मुहम्मद तारक, फरूकाबाद तो मनीर अहमद भट्टी। मेरे सज्जनों, हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वाले। मेरे दोस्तों, किसी मुल्क विच एक बादशाह हुकूमत करदा सी। वो बड़ा रहम दिल सी, अपनी राया दा ख्याल रखण वाला सी, उन्हां दे दुख सुख नूं समझण वाला सी। एक दिन वो अपने वजीर नाल भेस बदल के अपनी राया दी खबरगिरी वास्ते महल दे पिछले दरवाजे विचों निकलिया। वो दोवें एक पिंड तो कुछ दूर सन। उन्हां नूं राह विच एक अन्ना फकीर मिल गया। उन्हें घोड़ियां दे पैरां दी आवाज़ सुनी, अगां वध के सवाल किया, अल्लाह दी राह ते मैनूं एक सिक्का दिओ। बादशाह ने सोने दा एक सिक्का उस फकीर नूं दे दिता। जदों वो टुरन लगे ते फकीर ने घोड़े दी वाग फड़ लई ते कहण लगा, मेरे मूँह ते एक थप्पड़ भी मारो। बादशाह कहण लगा, असीं एक अन्ने दे मूँह ते थप्पड़ मारीए, ये ते जुल्म है बाबा, ये साडे कोलों नहीं हो सकदा, तू घोड़े दी वाग छड़ दे। फकीर कहण लगा, जे तुसीं थप्पड़ नहीं मारना ते अपना सिक्का भी लै जाओ। बादशाह बड़ा हैरान होया। उन्हें हौली जी थपकी फकीर दे मूँह ते मारी। बादशाह वजीर नूं कहण लगा, कल इस फकीर नूं मेरे दरबार विच पेश कर। वो सारा दिन घूम फिर के शाम नूं अपने महल विच चले गए। इस तो बाद दा हाल तुहानूं गा के सुना रहे ने सादिक भट्टी बागमोड़ वाले। लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी ते रिकॉर्ड करते ने लाला जी। सिक्का दिता बादशाह ने जी एक फकीर दे ताई, कै फकीर तू मेरे मुँह ते थप्पड़ एक लगाई। क्यों तेनू मैं मारा बाबा, तू ते अगे अन्ना, ना वेखे तू रस्ते रोड़े, ना टप्पे तू बन्ना। जे नी लाना थप्पड़ पाया, ले जा सिक्का अपना, घोड़े उत्ते बैठा मैनू बादशाह जपना। वो मजबूर दिशा ने उस दे थप्पड़ एक लगाया। कल फकीर नू लैके आवी, वजीर नू आख सुनाया। दूजे दिन जा बादशाह बैठा अपने ओ दरबारे, आके बह गए चमचे कड़चे उस दे कोले सारे। जा वजीर फकीर नू आंदा, शाह जी पुछन लगा। उस फकीर ने पाया सी गल, पाटा होया झग्गा। दसा बंदिया रब दिया मैथों थप्पड़ कानू खादा। झूठ ना बोली, कर ले मेरे नाल तू सच्चा वादा। गल की दसा बादशाह ते बाबा रोमन लगा। एक मेरे कोल गड्ढा सी ते एक मेरे कोल टग्गा। जांदा लैन समुंदर तो मैं जो समान सियांदा। एक सदागर शहर च अपने मैनू यार कहलांदा। मेरे सज्जनों, फकीर बादशाह नूं कहण लगा, बादशाह मेरे कोल एक टग्गा ते एक गड्ढा सी। शहर दे सौदागर दा समान मैं समंदर तो जाके लियांदा सी। फिर मेरे कोल थोड़े जे पैसे आए ते मैं 4 ऊँट खरीद लै। फिर समान गड्ढे ते ऊँठां ते लियाना शुरू कर दिता। हौली हौली कुछ साल लंघे ते मेरे कोल 80 ऊँट हो गए। एक दिन मैं ऊँट चराउण गया। ऊँट मैं चरने छड्ड के आप एक रुख दे थल्ले बह गया।
ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਏ, ਜੇ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਲਵੇਂ, ਪਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਭਈ 80 ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ 40 ਊਂਠ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। 40 ਊਠ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਟ ਲਾ ਯਾਰ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ 40 ਤੇਰੇ 40 ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਫਜਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਹ 'ਚ ਆਣ ਖਲੋਵੇ। ਫਜਰ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ ਯਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਊਠ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਜਾ ਬੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਨਿਆਰੇ। ਊਠ ਲੱਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਉਥੋਂ ਡੱਬੀ ਬੋਝੇ ਪਾਲੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਉਹ ਡੱਬੀ ਬਾਬੇ ਮੈਥੋਂ ਯਾਰ ਲਗਾ ਲਈ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਆਏ ਪੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰਾਏ, 40 ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਮ ਲਾਲਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ 40 ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾ ਮੈਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋਚੇ ਡੱਬੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੇ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ। ਜਾ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਡੱਬੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਜਾ, ਇਹ ਡੱਬੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਕਾ ਤੁਰ ਜਾ। ਹੋਲੀ ਜਾਤੇ ਸੁਰਮਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ, ਬਾਬੇ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਕਾਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜ਼ੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ, ਫਿਰ ਸਲਾਈ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਈ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈ ਨਾ ਪਾਵੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਪਾ ਲਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਪਾਈ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਨਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਮੜੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ। ਇਹ ਥੱਪੜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰਵਾਨਾ ਵਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਲਾਲਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਏ। ਲਾਲਚ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖੋਵੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।